텍사스주의 평화로운 한 시골 마을. 하지만 사람 사는 곳이면 어디나 크고 작은 문제들이 있습니다. Turn your plate over. 기도를 마치고 막 식사를 시작하려는데 타이밍이 기가 막히죠. Frank, one biscuit. Yes, ma'am. 마을 보안관인 로이 급한 일이 생겼습니다. 금방 돌아오겠다며 집을 나섰죠. 곧장 출동을 해보니 철로에 술 취한 누군가가 있었죠. 게다가 총을 가졌습니다. 어이없게도 큰 사고가 나고 말았습니다. Royce. 남편은 더 이상 손쓸 도리가 없는 상태였습니다. 이런 일이 있을 거라곤 꿈에도 생각 못했죠. 어린아이들에게도 소식을 전해야만 합니다. Possum, come here. 뭐라고 말을 해야 하나요? Something's happened to your paw. 격분한 마을 사람들 집 앞까지 그를 끌고 왔습니다. Pity's sake, what do you think you're doing? 뒤이어 동생 마가렛이 나타났고 사람들을 말렸습니다. 그걸로 상황은 종료가 됐고 충격에 빠진 언니를 대신해 뒷수습을 해냈습니다. We had two children. 15년간 가정주부로 살아왔던 그녀. 살아갈 일이 걱정입니다. 시골 교회 빈집. 마가렛의 남편인 웨인. 기다리고 있었죠. I was afraid he wasn't going to make it. 바이올라와 은밀하게 만났습니다. 그리곤 밤늦은 시간에 문상을 갔죠. 종일 남편을 기다리던 마가렛. Darling, I'm sorry. 이렇게 와준 것만으로도 고맙죠. What would I do if something was to happen to you? And nothing's going to happen to me. I don't think I could live without you. You too. 밤이 깊어지자 바이올라도 문상을 왔습니다. Viola. 남편 버디도 함께 왔죠. 마가렛 하루 종일 침울한 언니가 걱정됐고 먹을 거라도 챙겨주고 싶었죠. Here, Suge. 역시 동생이 최고입니다. 그러나 그녀는 아이들 부양할 자신이 없었고 앞으로 생활이 막막합니다. 갑자기 떠난 남편 아무런 대비도 없었습니다. 모두가 떠나고 나자 집에는 동생만 남았습니다. 이 늦은 시간에 누가 찾아왔죠. But I was wondering if you have any work that needs doing. 품팔이꾼으로 보였는데 사정이 딱해 There's 보였습니다. no work around here. I can make you a plate of food. 다음 날 아침 아직 떠나지 않았습니다. Excuse me. So I thought I'd chop 밥값을 some for you. 하는 중이라 했죠. 하는 수 없이 아침을 먹여 보낼 Got a 참입니다. nice hen house over here. 닭장은 물론 둘러보니 외양간도 엉망이었고 Must be close to 무엇보다 40 acres. 드넓은 땅을 놀리는 게 이해가 되질 않았죠. 목화를 심자고 합니다. No. No, I can't give you any 그래도 work. 그냥 떠나달라고 하자. 모세스 자포자기의 심정이 됐죠. I'll be right out here. 오후엔 은행에서 사람을 보냈습니다. Miss Spaulding, 그는 거두절미하고 however, when your husband bought this place, 남편이 집을 사느라 거액의 빚을 졌다고 했습니다. you had any idea how you were going to 당장 make that 대출금 일부를 갚아야 payment? 한다는데 Miss Spaulding, what we at the bank 집을 suggested 파는 것 that you sell 외엔 this place. 방법이 없다고 합니다. Where would we live? Miss Spaulding, 아예 when tragedies 인정사정이 like this 없습니다. happen, sometimes it's necessary to split families up 이쯤 되면 temporarily. 화가 안 날 수 Excuse me. 없죠. You can let yourself out. 그녀 다급해졌습니다. Bye-bye. Kids, come on in. 동생 가게를 찾아갔지만 입이 안 떨어집니다. 한참을 망설이다 Margaret, I've been thinking. 결국 일자리를 I'm very much about 부탁했죠. this kind of work, but I know I could learn. 그러나 I hardly got any 작은 customers 가게에서 today. 두 명이 일하는 건 무리였습니다. 걱정이 태산이죠. 모세스에게서 은수저를 발견한 경찰 확인을 하러 왔는데 No, he's working for me. 에드나 자신이 주었다고 진술했습니다. Oh, it's mom, as in Margaret 그녀가 wanted to borrow 계속 it. 모세스를 두둔하자 Good night, Jack. 경찰은 그냥 돌아갈 수밖에 없었습니다. How much could I make if I was to print that? 그녀에게도 속셈이 Comes to 있었습니다. $300. 모세스를 시켜 You 목화를 stay in the 심을 shed beside the barn. 생각이었습니다. For me again, I'll shoot you myself. You 그녀도 understand that? 마냥 관대하지만은 않습니다.
다음 날 단판을 짓고 싶었죠. 은행은 목화 심는 계획을 강력히 반대하더니 면박도 서슴지 않았습니다. To anyone else to raise. 그래도 그녀 소신을 굽히지 않았습니다. Okay, Miss Spaulding, that's 끝내 목화씨를 샀죠. $13.50. 그런데 상인은 농간을 부리려 했고 Maybe you gave us the 노련한 wrong seed. 농부에게 들키고 말았습니다. Well, so it did. 금방 꼬리를 내렸죠. Hello? 이비건 은행원이 또 찾아왔는데 I don't believe you know my brother-in-law well. 이번엔 손님을 데려왔습니다. 그는 전쟁에서 시력을 잃었고 Do you will. 지낼 곳이 마땅치 않았습니다. What I'm talking about is what if my 하숙을 brother-in-law was to 들여 move in 돈을 here? 벌라는 제의였습니다. I so appreciate your 그러나 너무 thoughtfulness. 뜬금없어 We would 곤란했는데 surely take it as a sign that you were doing something. 은행원이 about it. 계속 압력을 가해오자 물러설 수밖에 없었습니다. 원치 않는 상황이었지만 Is there anything special you like to 에드나 eat? I'm not a 적응하기로 very good cook, 했습니다. but I'm certainly- And I don't need you to feel sorry for me. 성격이 꽤 까칠해 보였죠. Honey? 두 사람은 애를 낳은 후 관계가 시들해졌습니다. Where's Rosalie? Go sleep there tonight. We gotta go. Everybody's waiting. 그렇다고 절망적인 상황은 아니었죠. 동네 사람들 모두가 참석하는 파티가 열렸습니다. 마가렛 부부도 참석했는데 바이올라 기다리고 있었습니다. 남자들끼리 마신다는데 분명 분위기가 달라졌습니다. 바이올라는 이유를 알아내려 하죠. 파티 분위기는 무르익는데 바이는 계속 시무룩했고 웨이는 그녀를 달래고 싶었죠. 하지만 잘 되지를 않습니다. 좁은 동네 이런 관계가 오래갈 리 없습니다. 다음 날 일찍부터 밭갈이가 시작됐습니다. 희망을 걸어볼 때라곤 이것밖에 없었죠. 조용하던 마을에 갑자기 폭풍이 닥쳤습니다. 아무런 예보도 없었지만 당장 대비를 해야 합니다. Storm's coming from over there. 학교에서도 난리가 났는데 프랭크 엄마가 걱정됐죠. 폭풍이 가까워졌고 곧 집을 덮쳤습니다. 집안의 어른이라곤 윌 혼자인데 그래도 용케 숨어 있었죠. 프랭크는 가족들이 걱정돼 달려갑니다. 다행히 모두 지하로 대피했는데 프랭크 기어이 집으로 왔습니다. 엄마도 달려나왔죠. 드디어 바람이 잦아들었습니다. 마을은 엉망이 됐고 학교마저 무사하지 못했습니다. It's all right. It's all 다행히 인명피해는 없었습니다. it's okay now. Everything's gonna be all right. I don't know what I'd do if anything happened to you. 에드나의 집은 비교적 멀쩡했는데 마을엔 사상자도 생겼습니다. Oh, but let's leave this town. 바이올라는 이런 생활이 괴롭죠. 대출 상환 유예를 신청하러 Comes to 갔다가 $175. 우연히 눈이 번쩍 뜨였습니다. 천목화를 수확한 사람에게 거액의 상금을 주었습니다. 희망이 생겼는데 문제는 일꾼이 없었습니다. 목화 따기는 쉬운 일이 아니었고 더구나 첫 수확은 무리였는데 에드나는 절박합니다. 바이올라 부부가 곧 여기를 떠날 거란 걸 웨인도 알게 됐습니다. 하지만 좀처럼 대화할 기회가 없었죠. 두 부부는 저녁 내내 카드놀이를 했는데
바이는 눈에 띄게 초조해하더니 관계를 들키고 말았습니다. 바이 부부가 떠난 다음 Whatever happened between you and Vi, I don't want to know. 후폭풍이 일었죠. Yes. What are you gonna do? Rosalie and me can get along without you. 올게 왔습니다. It's over between us. It's too late for that. I don't think I could live with you anymore. Please don't say that. 결국 두 여자를 모두 잃었습니다. 목화 따기는 쉽지 않았습니다. 고사리 손까지 동원해도 작업이 더뎠죠. 어마어마하게 넓은 목화밭 작업은 쉴 새 없이 계속됐습니다. 재빠른 모세스를 따라하려다 보니 수시로 상처가 납니다. 그래도 쉴 수가 없죠. 모세스 입에선 쉴 새 없이 불평이 나오죠. 열일하느라 파김치가 돼 돌아온 모세스. 아무래도 안 되겠다 싶었죠. 일꾼을 고용해야만 Okay, 했습니다. we better hire him then. 상금을 못 받으면 빈털터리가 될 각오를 했습니다. 모세스가 일꾼을 모아왔죠. 모두에게 아침 식사를 먹인 다음 작업을 시작했는데 비상입니다. 일꾼들이 인근 농장에 때로 몰려들었죠. 11 trucks passed by the house. Stickers going out to the rat place. 남은 시간은 사흘. 1등을 뺏길 순 없었습니다. 돈 버는 건 쉽지 않았습니다. 벼랑 끝에 몰린 그녀, 옛날 생각하면 눈물이 났고 피곤한 몸 누이자마자 아침입니다. 죽을 마시죠. Morning, ma'am. 그래도 일꾼들을 먹여야 했고 윌마저 요리를 도와야 했습니다. 딱 하루가 남았습니다. 떼약볕 아래 쉴 새 없이 작업한 결과 수확은 어느새 끝이 다가오는데 손은 상처투성이가 됐습니다. 아파도 멈출 수가 없었죠. 작업은 밤까지 이어졌고 동생 부부까지 동원됐습니다. 그렇게 모두들 억척스레 매달린 끝에 새벽에서야 작업이 끝났습니다. 이제 마지막 단계입니다. 가격 흥정을 해본 적 없던 그녀, 열심히 코치를 받았습니다. 흥정이 시작되자 모세스가 슬며시 다가왔고 그녀는 아주 야무지게 흥정하죠. 눈치를 챘습니다. 그리곤 다시 흥정이 시작됐는데 가격을 마구 후려치죠. 그녀는 당황했고 협상은 결렬됐습니다. 농사만 잘한다고 되는 일이 아니었죠. 궁지에 몰린 그녀, Mr. Simmons, 첫 수확물을 다른 수매업자에게 가져가겠다고 하자 Come back and sit down. 분위기가 바뀌었습니다. 협상 결과는 마음에 들었고 3.75 cents per 그녀는 첫 성공에 아주 기분이 좋아져 땅을 늘려나갈 생각입니다. Just one good copy we could afford to buy us. 그녀의 꿈은 모세스가 있어야만 가능했습니다. 수확이 끝나자 마을 잔치가 열렸고 이번엔 에드나도 참석해 아들과 춤을 추며 즐거운 한때를 보냈습니다. 모세스도 기분이 무척 좋았죠. 그런데 소리가 났습니다. Oh, there's somebody out there. 확인을 하러 나갔는데 Be right back. 이 늦은 밤에 예감이 좋지 않았고 나쁜 예감이 적중했습니다. 밖에선 격투가 벌어졌고 마음이 급했죠. 결국 중과부적입니다. 그런데 Put that thing away, Mr. Will, before you hurt somebody. Now. 이제 칼자루는 윌이 잡았는데 장꾀를 씁니다. 안타깝게도 총알이 소진됐고 마침내 윌도 잡히고 말았는데 그는 상대가 누군지 목소리만으로 다 알았습니다. 신분이 탄로나자 But I ain't through with you yet. 물러갈 수밖에 없었습니다. 돌아온 에드나 크게 놀랐죠.
그는 떠날 준비를 하고 있었습니다. If you can give it to her, I'll be thinking I got a bit more attached to this place. 목숨이 위험한 상황이라 그도 어쩔 수가 없습니다. I'm gonna miss you. 보안관이었던 남편이 또 생각나죠. Mose, you're the one that brought in the first bale of cotton this year. 다음 날이 되자 바이도 마을을 떠납니다. 남편을 따라 대도시로 향하죠. 이런 이유로 고향을 떠난다는 게 몹시 마음에 걸립니다. 마가렛 부부는 함께하기로 결정했습니다. 마가렛은 남편을 용서했고 웨이는 자신의 행동이 부끄러웠죠. 흔들림 없이 상대를 사랑한다는 것. 아무리 부부라도 쉽지가 않습니다. 남마처럼 얽힌 세상 인연. 이 아이들이 성장하면 조금은 나아지겠죠.